6 heterocyclic organic chemistry heterocyclic compounds. The heterocyclic compounds means the compound containing cyclic ring with at least one heteroatom or more than one heteroatoms containing ring structure compounds are heterocyclic compounds. For this definition, the ethylene oxide, succinic anhydride, these are the heterocyclic compounds, but these are easily converted into open chain derivatives and unstable. So these are not considered in heterocyclic compounds. The heterocyclic, for this reason, the heterocyclic compounds are defined as the cyclic ring with 5 or 6 membered ring, cyclic ring with at least one heteroatom containing compounds, and stable, which exhibit aromatic properties. These are heterocyclic compounds. The most common heterocyclic compounds are this is pyrrole, this is furan, and this is thiophene, and this is pyridine. Most commonly used heterocyclic compounds are these. The heterocyclic compounds are widely distributed in nature. అంటే maximum number of compounds లో heterocyclic compounds అనేవి చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విటమిన్ బి కాంప్లెక్సెస్, యాంటీబయాటిక్స్, నెక్స్ట్ acids and proteins, DNA, ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ కూడా heterocyclic compounds ని కలిగి ఉంటాయి. అందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాంపౌండ్స్ అనేవి ఇవి. ఇంకా థెరపటిక్స్ యూజెస్ లో కూడా మనం హెటరోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఇంకా న్యూ హెటరోసైక్లిక్ కాంపౌండ్స్ ని సింథసైజ్ చేయడానికి రీసెర్చ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే వీటికి ఎక్కువ థెరపటిక్స్ యూజెస్ అనేది ఉండడం వల్ల. వీటిని ఎలా క్లాసిఫై చేస్తారంటే classification. These are classified into 3 types. First one is five-membered heterocyclic compounds. Five-membered heterocyclic compounds. That means the cyclic ring contain 5 atoms with including the heteroatom. These are the 5-membered heterocyclic compounds. Then another is 6-membered ring heterocyclic compounds. Another is 6-membered ring heterocyclic compounds. That is pyridine. This is the 6-membered ring heterocyclic compound. Another classification is condensed heterocyclic compounds. These are fused 2 or more fused rings that are partly carbocyclic and partly heterocyclic. That means one of the ring is carbocyclic
These are fused together. This is the another example. This is quinoline. This is another example, quinoline. These are condensed heterocyclic compounds. Further, these are classified into two types. This classification is, one is heteroparaffins. Heteroparaffins means the heterocyclic compound is paraffin. That means alkane structure and saturation structure. This is heteroparaffin compound. అంటే ఇక్కడ మనం ఇలా చూసినప్పుడు ఇక్కడ అన్సాచురేషన్ ఉంది, ఇప్పుడు ఇక్కడ సాచురేషన్ ఉంది. అంటే టెట్రాహైడ్రోపైరో లేదా పైరోలిడిన్. దిస్ ఈస్ టెట్రాహైడ్రోపైరోల్ ఆర్ పైరోలిడిన్. టెట్రాహైడ్రోపైరోల్ ఎందుకంటే ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ప్లేస్ లో హైడ్రోజన్స్ 4 హైడ్రోజన్స్ 1 2 3 4 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి tetrahydropyrrole or pyrrolidine. Another example, this is pyridine, but this is piperidine. This is piperidine. This is also saturated heterocyclic compound. The next heteroaromatic. Heteroaromatic means we discuss all. This is pyrrole, this is pyridine, remaining furan, thiophene, quinoline, indole. These all are heteroaromatic compounds. Next, nomenclature. ఇప్పుడు వరకు మనం చెప్పుకున్నాం పైరోల్, ఫ్యూరాన్, థయోఫిన్, పిరిడిన్. These all are common names. So we will discuss the IUPAC names. For example, this is pyrrole. This is the common name. IUPAC name is, IUPAC name రాయాలంటే మనకి prefix, root word and suffix. ఈ మూడు తెలియాలి. సో ఇందులో ఫస్ట్ ప్రిఫిక్స్ ఏంటి అంటే హెటెరోయాటమ్. ఇక్కడ హెటెరోయాటమ్ ఏంటి? నైట్రోజన్. సో ఇక్కడ నైట్రోజన్ కి ఎజా వస్తుంది, నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్ కి ఆక్సా, నెక్స్ట్ సల్ఫర్ కి టైర్. పైరోల్లో నైట్రోజన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎజా వస్తుంది, ఫ్యూరాన్ లో ఆక్సిజన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆక్సా వస్తుంది, థయోఫిన్ లో సల్ఫర్ ఉంటుంది కాబట్టి థయో వస్తుంది. నెక్స్ట్ రూట్ వర్డ్ లో 5 మెంబర్డ్ రింగ్ కాంపౌండ్ అయితే ఓల్ వస్తుంది విత్ 5 మెంబర్డ్. నెక్స్ట్ ఐన్ వచ్చేసి 6 మెంబర్డ్. రూట్ వర్డ్ లో 5 మెంబర్డ్ రింగ్ అయితే ఓల్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ 6 మెంబర్డ్ రింగ్ అయితే ఐన్ వస్తుంది. సఫిక్స్ వచ్చేసి saturated or unsaturated ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. saturated or unsaturated. ప్రిఫిక్స్ వచ్చేసి నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, సల్ఫర్ కి నైట్రోజన్ అయితే ఎజా వస్తుంది, ఆక్సిజన్ అయితే ఆక్సా వస్తుంది, సల్ఫర్ అయితే థయో వస్తుందండి. నెక్స్ట్ రూట్ వర్డ్ ఓల్ 5 మెంబర్డ్
ఇంపార్టెంట్ అయితే ఐన్ వస్తుంది. సఫిక్స్ వచ్చేసి సాచురేటెడ్ ఆర్ అన్సాచురేటెడ్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ నంబరింగ్. సో వీటికి కామన్ నేమ్ ఏంటంటే దీనికి ఐయుపాక్ నేమ్ ఏంటి? ఎజోల్. అదే ఫ్యూరాన్ అయితే పైరోల్ కి ఐయుపాక్ నేమ్ ఎజోల్, ఫ్యూరాన్ కి ఆక్సోల్, నెక్స్ట్ థయోఫిన్ కి సో ఇప్పుడు ఈ స్ట్రక్చర్స్ కి మనం నంబరింగ్ ఇవ్వాలి. సో నంబరింగ్ ఎలా ఇస్తామంటే ఈ హెటెరో ఆటమ్ కి లోయెస్ట్ నెంబర్ వచ్చేలా నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి. ఈ హెటెరో ఆటమ్ కి లోయెస్ట్ నెంబర్ అంటే 1 స్టార్టింగ్. The next it is continued in anti-clockwise direction. That is 1, 2, 3, 4 and 5. The heteroatom contain lowest number and it is continued in anti-clockwise direction. This is 1, 2, 3, 4 and 5. And also Greek words లో కూడా మనం చెప్పొచ్చు. అవి ఏంటంటే ఆల్ఫా, బీటా. ఇది కూడా ఆల్ఫా అండి, దెన్ నెక్స్ట్ ఇది కూడా బీటా అవుతుంది. ఆల్ఫా, బీటా ఇవి గ్రీక్ వర్డ్స్, ఇవి నంబరింగ్స్. సో వీటికి ఇలా నంబరింగ్ ఇస్తాము. బట్ ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే ఐసోక్వినోలిన్. ఇందాక మీకు క్వినోలిన్ అనే స్ట్రక్చర్ వేసాం కదా, దీన్ని ఐసోక్వినోలిన్ అంటారు. ఐసోక్వినోలిన్. సో ఈ ఐసోక్వినోలిన్ లో నెంబరింగ్ నార్మల్ గా అయితే మనం ఏం చెప్పుకున్నాం, హెటెరో ఆటమ్ కి లోయెస్ట్ నెంబర్ వచ్చేలా నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ హెటెరో ఆటమ్ కి లోయెస్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి అంటే ఇక్కడ రింగ్ అనేది ఈ ఆటమ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో నెంబరింగ్ దీనికి హెటెరో ఆటమ్ కి లోయెస్ట్ నెంబర్ వచ్చేలా ఇవ్వాలి తప్ప దీనికి స్టార్టింగ్ నెంబర్ ఇవ్వకూడదు. అంటే 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. సో దీనికి లోయెస్ట్ నెంబర్ వచ్చేలా ఇవ్వాలి తప్ప స్టార్టింగ్ నెంబర్ ఇవ్వకూడదు. ఎందుకంటే రింగ్ అనేది ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి, ఇక్కడ కాదు. అండ్ ఫ్యూజ్డ్ రింగ్స్ కి నెక్స్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి, లాస్ట్ లో నెంబరింగ్ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ సో ఇప్పటి వరకు మనం హెటెరోసైక్లిక్ కాంపౌండ్ అంటే ఏంటో చూసాము. నెక్స్ట్ వాటి యొక్క నేమింగ్, నెంబరింగ్ ఎలా ఇస్తామో చూస్తున్నాం. క్లాసిఫికేషన్. దెన్ నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ pyrrole, furan and thiophene. Structure of pyrrole, furan and thiophene. సో ఇక్కడ ఈ స్ట్రక్చర్ ని మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి జనరల్ గా వీటి యొక్క స్ట్రక్చర్స్ ఏమని చెప్పుకున్నాం. This is for pyrrole, this is for furan, this is thiophene. సో ఇవి స్ట్రక్చర్స్ అండి. కానీ ఇక్కడ మనం చూస్తే 2 డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ డైయింగ్ సిస్టమ్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఎమినో గ్రూప్. NH 2 ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ అటాచ్ అయ్యాయి కాబట్టి దీన్ని ఎమినో గ్రూప్ అంటాం. అంటే 2 డబుల్ బాండ్ నేచర్ ఉండాలి అండ్ ఎమిన్ నేచర్ కూడా ఉండాలి. బట్ ఇన్ దిస్ కండిషన్ these are not involved in some addition reactions. అంటే అన్ని రియాక్షన్స్ సమ్ కండిషన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే జరుగుతుంది తప్ప కొన్ని రియాక్షన్స్ లో డైరెక్ట్ అడిషన్ రియాక్షన్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వట్లేదు. అంటే ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఉంది అంటే మనం ఏదైనా ఎడిషన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఈ డబుల్ బాండ్ బ్రేక్ అయ్యి 2 ఆటమ్స్ యాడ్ అవ్వాలి. కానీ ఇవి డబుల్ బాండ్ నేచర్ ని ఎగ్జిబిట్ చేయట్లేదు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ NH అండ్ నైట్రోజన్ మీద ఒక లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కాబట్టి దీనికి బేసిక్ నేచర్ ఉండాలి. కానీ పైరోలో నైట్రోజన్ బేసిక్ నేచర్ ని ఎగ్జిబిట్ చేయట్లేదు. సో నెక్స్ట్ అనదర్ రీజన్స్ ఏంటంటే ఇవి సమ్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. అండ్ రెమన్ టైమన్ రియాక్షన్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. రెమన్ టైమన్ రియాక్షన్స్ లో
కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. అండ్ కప్లింగ్ రియాక్షన్స్. సో ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్, రెమటైల్ రియాక్షన్ అండ్ కప్లింగ్ రియాక్షన్స్ ఇవన్నీ ఎందులో జరుగుతాయి? అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ లో జరుగుతాయి. సో అంటే వీటికి అరోమాటిక్ క్యారెక్టర్ ఉంది అని తెలుసు. అంటే దీస్ ఆర్ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్. ఇట్ ఈస్ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్. దీన్ని మనం ఇంకా ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే రెసొనెన్స్ ఎనర్జీని బేస్ చేసుకుని కూడా చెప్పొచ్చు. జనరల్గా డబుల్ బాండ్ ఫార్మేషన్ అంటే ఒక సాచురేటెడ్ కాంపౌండ్ నుంచి అన్సాచురేషన్ అంటే ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ లేదనుకోండి, మనం ఇక్కడ ఒక డబుల్ బాండ్ ఫార్మ్ చేయాలంటే సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది ఇవ్వాలి. ఇలా ఇవ్వాలి, ఇచ్చినప్పుడు సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సప్లై చేస్తేనే ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఫార్మ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ అనదర్ డబుల్ బాండ్ ఫార్మ్ అవ్వాలి అంటే సమ్ అడిషనల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ సప్లై చేయాలి. కానీ ఇప్పుడు ఈ పైరోల్ ఫార్మేషన్ లేదా ఫ్యూరాన్ ఫార్మేషన్, థయోఫిన్ ఆర్ పిరిడిన్ ఎనీ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్ ఫార్మేషన్ లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైరోల్ తీసుకుంటే దీని యొక్క రెసొనెన్స్ ఎనర్జీ 22 కిలోకాలరీస్ పర్ మోల్. ద రెసొనెన్స్ ఎనర్జీ మీన్స్ మనం ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అయితే సప్లై చేయాలో బాండ్ ఫార్మేషన్ కి దానికన్నా ఇంత లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దగ్గర ఆ బాండ్ ఫార్మేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఎందుకనంటే ఈ కాంపౌండ్ ఆ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దగ్గరే స్టెబిలిటీ వచ్చేస్తుంది. అందుకని మనం 22 కిలోకాలరీస్ పర్ మోల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ లెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇచ్చినా కూడా ఇది ఫార్మ్ అయిపోతుంది. అంటే ఈ రెసొనెన్స్ ఎనర్జీ కూడా మనకి ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది? దీస్ ఆర్ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్. దీనికి 22 కిలోకాలరీస్, దీనికి 24 కిలోకాలరీస్ అండ్ దీనికి 28 కిలోకాలరీస్. So these aromatic property is explained by the orbital structures. Aromatic property is explained by the orbital structures. Aromaticity and orbital structures. Aromaticity and orbital structures. సో ఇక్కడ మనం అరోమాటిసిటీని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఆర్బిటల్ స్ట్రక్చర్ని బేస్ చేసుకున్నామండి. సో ఇక్కడ ఆర్బిటల్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో పైరోల్లో ఏ ఐటమ్స్ అటాచ్ చేయండి? 1 2 3 4 కార్బన్ ఐటమ్స్ అండ్ 1 నైట్రోజన్ ఐటమ్ సార్ ప్రెసెంట్. సో దీస్ 4 కార్బన్ ఐటమ్స్, కార్బన్ atomic number 6, electronic configuration 2s2 2p2. ఇది outermost electronic configuration. This is the ground state. First excited state is this one 2s1 2p3. This is the first excited state of carbon. Then next nitrogen atomic number 7, 2s2 2p3, 2 electrons, 1 electron, 1 electron and 1 electron. So this is the ground state. But first excited state is the 2s electron is shifted to 2p orbital. Then 2s1 2p4. సో ఈ ఎక్సైటేషన్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేసాం అనేది నేను ఆర్బిటల్ స్ట్రక్చర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు అర్థమవుతుందండి. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే 2s1 2p4. సో ఇప్పుడు ఈ 3 ఆర్బిటాల్స్ హైబ్రిడైజేషన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. sp2. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఈ 3 ఆర్బిటాల్స్ sp2 హైబ్రిడైజేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ 3 ఆర్బిటాల్స్ హైబ్రిడైజేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి, ఇక్కడ 3 ఆర్బిటాల్స్ హైబ్రిడైజేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి. దీన్ని బట్టి మనం ఇప్పుడు ఆర్బిటల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా రాస్తామంటే ఇవి హైబ్రిడైజేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి కాబట్టి హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్స్ ఆర్ ఓన్లీ ఫార్మ్ కోవలెంట్ బాండ్స్. అంటే సిగ్మా బాండ్స్ మాత్రమే ఫామ్ చేస్తాయి, పై బాండ్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు. సో కార్బన్ కార్బన్ nitrogen, 4 carbon atoms and nitrogen, all having 3 sp2 hybrid orbitals with 1 electron.
bonded to another carbon atom sp2 hybrid orbital. This carbon atom sp2 hybrid orbital is bonded to another carbon sp2 hybrid orbital. Each are involved in 2 sp2 hybrid orbital in bonding. Ring formation lo every carbon and nitrogen అన్ని కూడా 2 sp2 hybrid orbitals అనేవి bond formation లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి. అంటే రింగ్ స్ట్రక్చర్ ఫార్మేషన్ లో 2 sp2 hybrid orbitals ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి. Each contain 2 electrons. So 2 orbitals are involved in ring formation. Another sp2 orbital with contain 1 electron. అంటే another sp2 hybrid orbital లో ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. ఇది హైడ్రోజన్ ఆటమ్ యొక్క 1s ఆర్బిటాల్ తో బాండింగ్ లో ఉంటుంది. హైడ్రోజన్ ఆటమ్ యొక్క 1s ఆర్బిటాల్ తో సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. దెన్ నెక్స్ట్ ఈ కార్బన్ యొక్క sp2 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ యొక్క sp2 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ తో బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. దెన్ నెక్స్ట్ nitrogen, same nitrogen also having 1 sp2 hybrid orbital with contain 1 electron. This is also bond formed with hydrogen atom. Then next carbon, this carbon also having a 1 sp2 hybrid orbital with 1 electron. This carbon, so all are having sp2 hybrid orbital with 1 electron. అంటే ఈ sp2 లాస్ట్ sp2 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ అన్నిట్లోనే ఒక sp2 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ ఉంది. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఒక్కొక్క హైడ్రోజన్ ఆటమ్ తో బాండ్ ఫామ్ చేస్తాయి. అంటే 1 2 3 1 2 3 1 2 3 అన్ని ఆటమ్స్ కూడా 3 sp2 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ని బాండింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ చేస్తుంది. కానీ ఇంకా రిమైనింగ్ ఏమున్నాయి? అన్హైబ్రిడైజ్డ్ p ఆర్బిటాల్. కార్బన్ లో అన్హైబ్రిడైజ్డ్ p ఆర్బిటాల్ లో 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. నైట్రోజన్ లో అన్హైబ్రిడైజ్డ్ p ఆర్బిటాల్ లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంది. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ ని this is the unhybridized p orbital with contain 1 electron. Then is this carbon unhybridized p orbital contain with 1 electron. This carbon unhybridized p orbital contain 1 electron. This nitrogen unhybridized p orbital contain 2 electrons. The unhybridized p orbital having 2 electrons. Nitrogen lo unhybridized p orbital lo 2 electrons. Next then this carbon also having unhybridized p orbital with contain 1 electron. These unhybridized p orbitals are perpendicular to the plane. Hybridized orbitals are the carbon 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 nitrogen all are in plane. అంటే కార్బన్ ఆటమ్స్ నైట్రోజన్ అన్ని కూడా ఒకే ప్లేన్ లో ఉంటాయి. దీనికి పర్పెండిక్యులర్ లో p ఆర్బిటాల్ అనేది ఉంటుంది. ఈ కార్బన్ ఈ కార్బన్ 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 నైట్రోజన్ సో అన్ని కూడా పర్పెండిక్యులర్ లో ఉన్నాయి. సో పై లోబ్స్ అండ్ కింద కంటే 1 1 1 ఎలక్ట్రాన్ నైట్రోజన్ కంటే మనకి బాండింగ్ అనేది పై ఆర్బిటాల్స్. సో ఇవన్నీ p ఆర్బిటాల్స్ ఓవర్లాప్ అవుతాయి. This overlapping forming so పై లోబ్స్ అన్ని ఓవర్లాప్ అయ్యింది, కింద లోబ్స్ అన్ని ఓవర్లాప్ అయ్యింది. p ఆర్బిటాల్స్ అనేవి ప్లేన్ కి మనం పెర్పెండిక్యులర్ గా ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా. p ఆర్బిటాల్స్ 2 లోబ్స్ ఉంటాయి కదా, ఇవి పై ఉండే లోబ్స్ అండ్ కింద లోబ్స్ ఉంటాయి. సో పై లోబ్స్ అన్ని ఓవర్లాప్ అవుతాయి, కింద లోబ్స్ అన్ని ఓవర్లాప్ అయ్యి మనకి పై క్లౌడ్స్ అనేవి ఫామ్ చేస్తాయి. దీన్ని మనం nitrogen, this is the above the cloud and this is the below the cloud. This is above the cloud and this is the below the cloud. ఈ 2 clouds ఫామ్ చేస్తే ప్రతి ఆటమ్ కూడా ఒక హైడ్రోజన్ తో బాండింగ్ అనేది ఫామ్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద ఆర్బిటల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్